ઝાડ ગરમીથી ગુજરાત રાહીમાં પોકારી ઉઠશે। અમદાવાદમાં આજે અધધ તાપમાન 46 ડિગ્રીમાં જ અમદાવાદ શેકાયું છે। રાત્રે પણ પરસેવાથી રેબઝેબ થવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે। આ ગરમીમાં બહાર નીકળ્યા તો બીમાર પડશો। બાળકો, વૃદ્ધો અને બીમાર વ્યક્તિઓ ખૂબ જ સાચવે। ગરમ પવનોના કારણે તમે બીમાર થઈ શકો છો। રાત્રે 10 વાગે પણ 40 ડિગ્રી તાપમાન હશે। હીટવેવ માટે જવાબદાર કેટલાક કારણો। એપ્રિલમાં એસીના વેચાણમાં ગત એપ્રિલની તુલનામાં 40% જેટલો વધારો નોંધાયો છે। એસી સિઝનમાં 1.25 કરોડ વેચાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। લીલોતરી વૃક્ષો સતત ઘટી રહ્યા છે। 5 વર્ષમાં ખેતરોમાંથી 50 લાખ વૃક્ષો ગાયબ થયા અને કોન્ક્રીટ એ દેશમાં 17 વર્ષમાં શહેરીકરણ જે રીતે વધી રહ્યું છે, બાંધકામ ધરાવતા વિસ્તારોમાં 25 લાખ હેક્ટરનો વધારો થયો છે। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए वेदर फोरकास्ट दिया गया है वो ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। और हीट वेव वार्निंग की बात करेंगे तो हीट वेव की वार्निंग दी गई है डे 1 से लेकर डे 4 तक। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 4 दिनों के लिए नो लार्ज चेंज में रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर में ग्रेजुअल फॉल होगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए तो कल अहमदाबाद का 45.9 और गांधीनगर का 45.7 मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। तो एक तरफ समग्र राज्य में काળઝાળ अगन वर्षा थई रही है। कोर्पोरेशने 12 થી 4 श्रमिकों ने काम न करने सूचना आपी है। कोर्पोरेशन टीम विविध कोर्पोरेशन साइट पर काम करता श्रमिकों काम न करवा तेओने समझावी रही है। तेमनी रहवा अने आराम माटेनी व्यवस्था पण करी रही है। परंतु शहेरना वस्त्रापुरमां कोर्पोरेशन खुद नियमनुं उल्लंघन करतुं नजरे पड्युं। अमदावादना वस्त्रापुर तळावनी कामगीरी भर बपोरे पण करवामां आवी अने ते बेरोकटोक चालती नजरे पड़ी। भर तड़कामां श्रमिको काम करता जोवा मळ्या। एएमसीना नियमनुं पालन खुद एएमसी ज नथी करतो होवानो घाट अहींया सर्जायो छे। अमदावादथी आ दृश्य वस्त्रापुर लेकमां કેટલાક શ્રમિકો કામ કરતા નજરે પડ્યા। એએમસીએ ઘડેલા આ નિયમો એએમસી જ પાલન ન કરતું હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે। કારણ કે એએમસી દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે બપોરે 12 થી 4 શ્રમિકો કામ ન કરે। પરંતુ વસ્ત્રાપુર પાસે લેકના સમારકામ દરમિયાન કંઈક આ પ્રકારની ઘટના સામે આવી કે જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રમિકો આ ધમધોકતા તાપમાં કામ કરતા નજરે પડ્યા। પાણીને લઈને મહિલાઓનો હલ્લાબોલ સામે આવ્યો છે। પાણી પુરવઠા વિભાગની કચેરીએ મહિલાઓએ હોબાળો કર્યો છે। ડોલવણ તાલુકાના કણધા ગામની મહિલાઓએ હલ્લાબોલ કર્યો છે। પાણી ન મળતા મહિલાઓ માટલા લઈને પાણી પુરવઠા કચેરી ખાતે પહોંચી હતી। મહિલાઓએ પાણી આપોના સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા। વડોદરા મનપામાં કોન્ટ્રાક્ટર પર કર્મચારીઓના શોષણનો આરોપ છે। પાલિકાએ 1.50 કરોડના ખર્ચે 100 પ્યુનને ઇજારો આપ્યો છે। તાજેતરમાં જ અલ્ટ્રા મોડલ એજન્સીને તેઓ ઇજારો આપ્યો। કોન્ટ્રાક્ટ પર ટેન્ડરના નિયમોના ઉલ્લંઘનના વિપક્ષના આક્ષેપ છે। કોન્ટ્રાક્ટર એક કર્મચારી દીઠ 18 થી 19,000 વસૂલે છે। કોર્પોરેશન પાસેથી 18 થી 19,000 પગાર તે વસૂલે છે। કર્મચારીઓને માત્ર 10 થી 11,000 જ પગાર આપતો હોવાનો આરોપ છે। કોન્ટ્રાક્ટર કર્મચારીઓનું પીએફ કે ईएसआई पण न भरता होवानो आक्षेप है। कॉन्ट्रेक्टर कर्मचारीओनो पगार खाईने भ्रष्टाचार करता होवानो आरोप लाग्या है। दर महीने 8 થી 9 लाखनो भ्रष्टाचार करता होवानो विपक्षनो आरोप है। एक कर्मचारी दीठ लगभग 18 થી 19,000 कोर्पोरेशन में क्लेम करवामां आवे छे। वेरेज एमने पगार मांड 10 થી 11,000 करवामां आवे छे। 100 जणमांथी खाली 3 કે 4 जणना पीएफना पैसा भराय छे, 2,000 रुपया पर मंथ। ईएसआई कोईनुं भरातुं नथी। त्यारे तमाम जे कर्मचारीओ छे अमने रजूआत करवा आव्या छे अने आ रीतनुं शोषण एमनुं थाय ए तात्कालिक बंध थवुं जोईए। एटले अमे डिमांड करीए छीए के आ इजारदार छे एमने टेन्डर क्लोज वायोलेट कर्या छे, 5-5 महीनाथी वायोलेट करे छे। जे पेमेंट छे एने बी कोर्पोरेशन बिलनी चूकवणी करे एनी साथे लिंक करे छे। विपक्षना आरोप मामले मनपाना सत्ताधीशोनुं निवेदन सामे आव्युं छे। स्टेन्डिंग कमिटीना चेरमेन डॉक्टर शीतल मिस्त्रीनुं निवेदन सामे आव्युं छे। अधिकारीने समग्र मामले तपासना आदेश आप्या छे। तपासमां हकीकत सामे आवशे तो कड़क कार्यवाही कराशे। कोन्ट्रेक्टरनुं बिल अटकावी देवाशे तेवुं शीतल मिस्त्रीनुं निवेदन सामे आव्युं। पगार स्लीपोनी तमाम डिटेल खास करीने पीएफ ईएसआई कपाय छे के केम ए लोकोने
જે કોઈ સગવડો ટેન્ડરની કન્ડિશન પ્રમાણે આપવાની છે પૂરી કરવામાં આવે છે કે નહીં, આ બાબતની ડિટેલ તપાસ કરવાના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. એક્ઝેક્ટ કેટલા કર્મચારીઓના પીએફ કપાય છે, કેટલાના ઈએસઆઈ કપાય છે, કેટલાને રજા મળે છે, કેટલા કલાકની ડ્યુટી થાય છે, એમના એકાઉન્ટમાં કેટલા પૈસા જમા થાય છે, આ તમામ માહિતી ભેગી કરવા માટે ડેપ્યુટી કમિશનરશ્રીને સૂચના આપવામાં આવી છે. જે પ્રકારના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે, આક્ષેપો તથ્યતા જણાશે તો એજન્સી સામે પગલાં પણ ભરવામાં આવશે. રાજકોટથી સમાચાર આવી રહ્યા છે. રાજકોટમાં તંત્ર મનપાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતું દેખાયું. ભર તડકામાં શ્રમિકો કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ઉપર પાણી છાંટતા જોવા મળ્યા. રાજકોટ શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ શ્રમિકો કામ કરતા નજરે પડ્યા. 1 વાગ્યા બાદ શ્રમિકો દ્વારા કામ કરવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું. શ્રમિકે પણ સ્વીકાર્યું કે તેમના કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા પાણી છાંટવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. પાણી છાંટી રહ્યા છો, શું કહેશો? પાણી તો છાંટવું પડે ને, હુકાઈ જાય એટલે. હા, 1 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા દરમિયાન આ જે છે સરકારે મનાઈ કરી છે, તમને ખબર છે? ખબર. તો પછી કેમ કામ કરો છો? ના, એ તો પાણી છાંટવા હુકાઈ ગયું ને એટલે પાણી છાંટવા ચાલુ કર્યું હતું. આમ સરકારે 1 થી 4 વાગ્યા દરમિયાન કામ ન કરવાનું જણાવ્યું, તમને ખ્યાલ છે? ના, જણાયું. ચોક્કસથી શું કહેશો? તો પછી શા માટે આટલા તડકાનું કામ કરો છો? આવું હુકાઈ જાય ને એના હિસાબથી પાણી છાંટવા માટે અમે ઉભા રહ્યા. આ તમારા કોન્ટ્રાક્ટરે કીધું છે અત્યારે પાણી છાંટવાનું? હા. અમદાવાદ મણિનગરના ભૈરવનાથ નજીક અકસ્માત થયો છે. એમટીએસ બસ ચાલકે સગીરાને અડફેટે લીધી છે. 14 વર્ષીય સગીરાનું ઘટના સ્થળ પર જ મોત થયું છે. મૃતક સગીરા સાયકલ લઈને જતી હતી અને એ સમયે અકસ્માત સર્જાયો. જે ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. અને હવે વાત કરીશું રાશન પર નબળા શાસનની. સસ્તા અનાજની દુકાનો પર ન્યૂઝ 18નું રિયાલિટી ચેક સામે આવ્યું છે. છોટાઉદેપુરમાં તુવેરની દાળના સેમ્પલ ફેલ થયા છે. દાળની ગુણવત્તા નબળી હોવાના સ્થાનિકોના દાવા આવ્યા છે. સામે દાળનો જથ્થો ઓછો મળતો હોવાનો પણ દાવો કરાઈ રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીનું રિયાલિટી ચેકમાં અનાજની ગુણવત્તા નબળી હોવાનું સામે આવ્યું. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી રાજ્યભરમાં અનેક જગ્યા પર રેશનિંગની દુકાનોમાં અનાજના જથ્થા બાબતે રિયાલિટી ચેક કર્યું. રેશનિંગ ધારકોને તુવેરદાર મળે છે કે નહીં તેને લઈને જ્યારે રિયાલિટી ચેક હાથ ધરવામાં આવ્યું ત્યારે અનેક ખુલાસાઓ થયા. તાપી જિલ્લામાં વ્યારા ખાતે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના રિયાલિટી ચેકમાં જાણવા મળ્યું કે તાપી જિલ્લામાં આ મહિને તુવેર દાળ ફાળવવામાં જ નથી આવી. રેશનિંગની દુકાનોમાં તુવેર દાળ ન આવતા અનેક લાભાર્થીઓ તુવેર દાળથી વંચિત રહેવા પામ્યા છે. કાર્ડ ધારક છે. ગયા મહિને દાળ આવેલ હતી પણ આ મહિનામાં દાળ આવેલ નથી. ગોડાઉન પર પૂછતા એવું